ہم میں سے کون ہے جو جنید جمشید کو نہیں جانتا؟ جنید جمشید ایک زمانے میں شوبز کی دنیا کے ایک اسٹار اور پھر بعد میں ایک مبلغ اور نعت خواں۔ تو ہوا یہ کہ جب جنید جمشید نے شوبز کی دنیا کو خیرباد کہا تو سامنے ایک مسئلہ تھا کہ کچن کیسے چلایا جائے، معاش کا معاملہ، خرچے کیسے پورے کیے جائیں۔ چنانچہ انہوں نے 2-3 کاروبار شروع کیے، مگر ہر کاروبار میں ان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ تو ایک دن انہوں نے اس کا ذکر ایک اپنے بزرگ سے کیا۔ ان بزرگ نے ان کو ایک عجیب مشورہ دیا۔ ان بزرگ نے ان سے کہا کہ تم اب جو کاروبار کرو اس میں اللہ میاں کے ساتھ پارٹنرشپ کر لو۔ جنید جمشید بڑے حیران ہوئے اور حیرت سے پوچھا، اللہ میاں کے ساتھ پارٹنرشپ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ اب تم ایسا کرو کہ جب بھی کوئی بزنس کرو تو اس میں ایک خاص پرسنٹیج، پروفٹ کی ایک خاص پرسنٹیج جو ہے تم اپنے اوپر فرض کر لو کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ کے بندوں پر۔ جنید جمشید نے ایسا ہی کیا، اور پھر جنید جمشید کہتے ہیں کہ مجھے اپنے اس کاروبار میں اتنی کامیابی ہوئی اور اتنا مجھے پروفٹ ہوا کہ کبھی میں نے شوبز کی دنیا میں اتنا پیسہ نہیں دیکھا تھا۔ جنید جمشید کا واقعہ آپ نے سنا، یہ اللہ میاں کے ساتھ پارٹنرشپ کی ایک مثال ہے جس میں انہوں نے اپنا زائد پروفٹ بینک اکاؤنٹ میں جمع کرایا، قدرت کے بینک اکاؤنٹ میں، اور ان کو نفع ملتا رہا۔ میں اس کے برعکس ایک مثال دوں گا، ایک ایسے شخص کی مثال جس نے خسارے کا اکاؤنٹ کھولا، جس نے بندگان خدا کو تکلیف دی اور اس کے نتیجے میں اس کا لاس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ گرو کرتا گیا۔ یہ واقعہ اے کے بروئی صاحب، معروف قانون دان، نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ بروئی صاحب لکھتے ہیں 60 یا 70 کے عشرے کی غالباً بات ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک حاضر سروس چیف جسٹس کا انتقال ہو گیا۔ اب ایک تو وہ حاضر سروس چیف جسٹس تھے، تو ظاہر ہے منصب کا، ان کے عہدے کا پوری طاقت تھی ان کے پاس۔ دوسری بات یہ کہ خاندانی وجاہت تھی، پیسہ بہت تھا، تو ان کے جنازے میں پورے پروٹوکول کے ساتھ ان کی تدفین کی گئی، بڑے بڑے لوگ شریک ہوئے۔ اور دوسرے دن جب ان کے گھر والے الصبح فاتحہ پڑھنے ان کی قبر پہ پہنچے تو ان کا دل دہل گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ قبر کے عین بیچوں بیچ، قبر کے اوپر ایک پرانا سڑا ہوا، غلاظت سے لتھڑا ہوا جوتا اس کے اوپر رکھا ہے۔ گھر والوں نے اس جوتے کو ہٹایا، فاتحہ پڑھی اور واپس چلے گئے۔ لیکن 2-3 دن بعد ان کو دوبارہ خبر ملی کہ ویسا ہی ایک جوتا، پھٹا پرانا اور مخدوش سا اور غلاظت میں اتھڑا ہوا گندا سا جوتا پھر قبر پہ رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے پھر ہٹوایا۔ اب یہ معمول بن گیا، ہر تیسرے دن کوئی نامعلوم آدمی قبر کے اوپر جوتا رکھ جاتا اور یہ جوتا جو ہے گھر والے ہٹوا دیتے۔ گھر والوں نے اپنے ملازمین کے ذریعے اس فرد کو پکڑنے کی کوشش کی جو جوتا رکھ رہا ہوگا، لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ بالآخر انہوں نے پولیس کی مدد لی، پولیس نے گھات لگا کر مجرم کو پکڑا۔ اب جناب جب مجرم کو پکڑا تو صورتحال یہ تھی کہ یہ ایک سفید ریش بوڑھا تھا، 80 سال کا، جس کی کمر جھکی ہوئی تھی اور ہاتھوں میں راشا تھا۔ پولیس والوں نے اس کو اس طرح پکڑا کہ یہ الصبح بالکل منہ اندھیرے قبر کی طرف آیا، جج صاحب کی قبر کی طرف، اور قبر کے عین درمیان میں اس نے جوتا رکھ دیا۔ پولیس والوں نے اس کو پکڑ لیا، لیکن اس کو پکڑنے کے بعد اندازہ ہوا کہ یہ چونکہ بوڑھا ہے، ضعیف ہے، تو اس کے اوپر پولیس اپنے روایتی ہتھ کنڈے استعمال نہیں کر سکتی۔ چنانچہ پولیس نے بہتر یہ سمجھا کہ گھر والوں کے ساتھ میٹنگ کرا دی جائے اس بوڑھے آدمی کی۔ خیر، گھر والوں کے ساتھ جب میٹنگ ہوئی تو گھر کے کسی فرد نے پوچھا کہ بھائی تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ بوڑھے نے جواب دیا، اور یہ جواب غور سے سنیے گا۔ بوڑھے نے جواب دیا کہ اس جج نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ اس کی عدالت میں مقدمہ آیا تھا اور اس نے مخالف پارٹی سے پیسے لے کر میرے بے گناہ بیٹے اور میرے بے گناہ اور معصوم بیٹے کو غلط سزا سنائی تھی، جس کے نتیجے میں میری اور میرے بیٹے کی پوری زندگی تباہ ہو گئی اور ہمارا خاندان برباد ہو گیا۔ اب میں اس سے انتقام لینا چاہتا ہوں، اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جوتا جو میں اس کی قبر پہ رکھ رہا ہوں، فرشتے اس کی قبر میں اس کو اس جوتے سے ماریں گے۔ یہاں آ کے اے کے بروئی صاحب خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن جو سبق ہمیں اس واقعے سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ دراصل آپ زندگی میں
जो कुछ बंदगान खुदा के साथ करते हैं ये हवा में तहलील नहीं हो जाता, ये बाकी रहता है, आपके अकाउंट में जमा होता है और आपका खसारे का अकाउंट ग्रो करता है। यहाँ हमने दो बातें की, एक हमने बात की मुनाफे के अकाउंट की और एक बात की हमने खसारे के अकाउंट की। देखें, मुनाफे का अकाउंट जो है वो ग्रो करता है जब आप अल्लाह की राह में अल्लाह के बंदों के ऊपर खर्च करते हैं। जैसा कि अकाउंट का उसूल है कि आप एक्सेस जो ज़्यादा पैसे होते हैं वो आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं, जिसके अवज़ आपको प्रॉफिट मिलता है। बिल्कुल ऐसा ही आप फ़र्ज़ के अलावा जो नफली चीज़ें करेंगे अल्लाह की राह में, अल्लाह के बंदों की मदद के लिए, जो आपके ऊपर फ़र्ज़ नहीं होंगी, जो आप वॉलंटरीली करेंगे, जिसको शरीयत की इस्तिलाह में एहसान कहते हैं। जब आप लोगों के साथ एहसान का रवैया रखेंगे और ये एहसान का रवैया आपकी ज़िंदगी में जारी और सारी हो जाएगा, तो ख़ुद ब खुद आपका जो प्रॉफिट का अकाउंट है वो ग्रो करना शुरू करेगा। जब आपकी 9 घंटे की जॉब होगी और आप वॉलंटियरली आधा घंटा ज़्यादा 9.5 घंटे अपनी जॉब पे लगाएंगे, जब आपका किलो 1025 ग्राम का होगा, जब आपका दर्जन 13 अदद का होगा, जब आपका गजाना, आपकी यार्डेज जो है वो एक मीटर जो है वो 105 सेंटीमीटर का होगा, जब आप किसी बच्चे को सिर्फ वॉलंटियरली तालीम देने की कोशिश करेंगे, उसको फ्री ट्यूशन पढ़ाएंगे, जब आप अपनी बाइक या गाड़ी पर किसी मुसाफिर को इस लिफ्ट देकर उसको मंजिल मकसूद तक पहुंचा देंगे, जब आप छोटी छोटी घर की चीज़ें आरियतन दूसरों को देंगे, जब आप लोगों की मुश्किलात आसान करनी शुरू करेंगे, तो याद रखिए आपका जो प्रॉफिट का अकाउंट है वो खुद ब खुद ग्रो करना शुरू करेगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आप पैसे का खर्चा करें, आप लोगों के ऊपर वक्त लगा सकते हैं, आप लोगों को खुशी दे सकते हैं, आप लोगों को हौसला दे सकते हैं, आप लोगों को तसल्ली दे सकते हैं, आप लोगों की ज़िंदगी में किसी भी तरीके से वैल्यू ऐड कर सकते हैं। जब आप वैल्यू ऐड करना शुरू करेंगे तो आपका प्रॉफिट का अकाउंट जो है वो ग्रो करेगा। और जब आपका प्रॉफिट का अकाउंट ग्रो करेगा तो ज़रूरी नहीं है कि प्रॉफिट पैसे की शक्ल में मिले, यह आपको बीसियों शक्ल में मिल सकता है। इसकी सबसे बड़ा उन्वान है बरकत। आपकी चीज़ों में बरकत पैदा हो जाएगी और बरकत की कई शक्लें हो सकती हैं। वक्त में बरकत हो सकती है, फर्माबरदार औलाद हो सकती है, रिस्क में फरावानी हो सकती है, इसके अलावा सेहत में बेहतरी आ सकती है, इसके अलावा फ़ैसलों में बरकत आ सकती है, हिकमत और शऊर आ सकता है, बहुत सारी आसानियाँ ज़िंदगी में आ सकती हैं। ये सब बरकत की मुख्तलिफ शक्लें हैं। तो जब आप प्रॉफिट का अकाउंट ग्रो करेंगे तो आपको प्रॉफिट जो है वो मुख्तलिफ शक्लों में हासिल होगा। और अब आइए लॉस के अकाउंट की तरफ। जब खुदा न खास्ता कोई शख्स जो है वो बंदगान खुदा पर जुल्म करता है, उसकी हक तलफी करता है, उसका मजाक उड़ाता है, उसको तकलीफ देता है, उसके लिए अजियत का बायस होता है, तो याद रखिए कि खुद ब खुद जो है वो उसके खसारे का अकाउंट ग्रो होना शुरू होता है। और खसारे की भी ज़रूरी नहीं है कि शक्ल पैसों की शक्ल में हो, खसारे की बेशुमार शक्लें हो सकती हैं और ये नहुसत की शक्ल में हमारी ज़िंदगी में वारिद होता है। और बाज़ औक़ात तो सैकड़ों साल के बाद तक भी प्रॉफिट और लॉस, बरकत और नहुसत मिलती रहती है। हमारे सामने एक मारूफ मिसाल हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम और यजीद की है। किस कदर मजलूमाना शहादत थी हज़रत हुसैन की, लेकिन आज हम अपने खुतबों में, हम अपने जुम्मों के खुतबों में हज़रत हुसैन के ऊपर सलाम भेजते हैं। दूसरी तरफ यजीद का नाम एक गाली है। करीब के ज़माने से एक मिसाल टीपू सुल्तान की है कि टीपू सुल्तान की जब शहादत हुई तो अंग्रेज़ों ने टीपू को ज़लील व रुस्वा करने के लिए अपने कुत्तों का नाम टीपू रखा, लेकिन आज माएँ अपने बच्चों के नाम टीपू रखती हैं। तो दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में जो प्रॉफिट का अकाउंट है वो ग्रो करना शुरू कीजिए, लोगों में आसानियाँ बांटिए। चलते चलते मैं आपके साथ एक सोशल साइंस पे एक रिसर्च है वो आपके साथ शेयर करूं। किसी सोशल साइंसदान ने एक रिसर्च की थी जिसका लुब्बे लुबाब ये है, जिसका खुलासा ये है कि दुनिया में इंसानों की दो किस्में होती हैं। एक किस्म को माली कहते हैं यानी गार्डनर, और दूसरी किस्म को लकड़हारा कहते हैं। माली, आप जानते हैं कि माली अपने इर्द गिर्द खूबसूरती बिखेरते हैं, वो आबियारी करते हैं, वो माहौल को सजाते हैं और उनकी वजह से उनके माहौल में वैल्यू ऐड होती है। जबकि जो लकड़हारे हैं वो लकड़ियाँ काटते हैं, वो तबाही का पैगाम होते हैं। तो उम्मीद है कि आप भी माली बनेंगे और खुशियाँ बिखेरेंगे, लकड़हारा नहीं बनेंगे जो मायूसियों का बाइस बनता है। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। जिस जगह रहिए, जहाँ भी जाइए, सच्चे लफ्ज़ों की महक फैलाइए।